Today we will discuss the point homologous chromosomes. The definition of this homologous chromosome is the chromosomes which are similar in morphologically, structurally, and genetically, called as homologous chromosomes. The example of the homologous chromosome is human. In human there are 46 chromosomes, but there forms the 23 pairs of chromosomes on the basis of the homologous chromosome, and these homologous chromosomes, which are genetically, morphologically, structurally similar, these chromosomes are come together and forms a pair called as the homologous chromosome. Homologous chromosomes which take part in the meiosis cell division. In this meiosis cell division, their synapsis takes place in between the homologous chromosome. This photography shows the two homologous chromosomes come together. In this picture, the human karyotype is seen, and in this picture also shows the same allele on the homologous chromosomes. Back cross. It is a cross between F1 progeny with any of the parents called as back cross. The example of the back cross is in monohybrid cross. Monohybrid cross, F1 generation produces hybrid tall plant, and it is crossed with any one parent, that is capital T or capital small t. So the example is solved in like this. Back cross, the hybrid means here the phenotype tall means this tall is taken from the F1 progeny, is always the hybrid crossed with the capital T means here the tall parent. But here this hybrid F1
consists of the capital T and the small t crossed with capital T, capital T. This is the genotype. And from this genotype produces the gametes like capital T, small t, capital T, capital T. Means here in this tall plant having capital T produces only one type of the gamete. Here this capital T crossed with and forms the capital T, and this small t and this capital T fused together forms the capital T and the small t. Means here the offsprings formed in this back cross is always tall, and here also the tall, but this tall is pure, this tall is the hybrid, means the ratio is 1:1. And in this next cross here taken the F1, this is the first example in which the one parent means having the pea plant is tall. In this second example consists of the phenotype means in this phenotype the tall, but here this is the F1 progeny crossed with the small t, means here capital T and small t. Here also this in this small t means this parent consists of the dwarf parent. It shows always the genotype small t. Here produces the two gametes, the capital T, small t. Here also produces the two gametes, but these are similar to each other. Means here this capital T and this small t fused together and forms the capital T, small t, and this small t fused together small t. Means here this progeny shows the tall and this is the dwarf. So 1:1 genotype and the phenotype in this back cross. This is the example of this back cross. The next point is the test cross. This test cross is also similar of this back cross, but in this test cross always taken the cross between the F1 progeny with only recessive parent. This is the test cross. It is a cross between F1 progeny with homozygous recessive parent called as test cross. म्हणजेच या ठिकाणी टेस्ट क्रॉसचा आपण जर अभ्यास केला तर आपल्याला असं जाणवतं की मोनोहायब्रिड क्रॉस जो आहे त्याच्यामध्ये F1 जनरेशन जे तयार होत असतं, म्हणजे F1 ऑस्प्रिंग जे तयार होत असतं ते F1 ऑस्प्रिंग जर आपण त्याचा क्रॉस किंवा त्याचे इंटरब्रीडिंग हे होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर जर घेतलेला असेल तर जो क्रॉस तयार होतो त्याला टेस्ट क्रॉस असं म्हणायचं. बॅक क्रॉस मध्ये मात्र आपण काय घेतलं होतं, इट इज ए क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजेनी विथ वन ऑफ दी टू पॅरेंट्स. दिस इज कॉल्ड एज द बॅक क्रॉस. बॅक क्रॉस मध्ये डेफिनेशन अशीच होती, मात्र इथं आपल्याला हा F1 प्रोजेनी जो आहे त्याचं इंटरब्रीडिंग हे कोणत्याही एका पॅरेंट बरोबर होऊ शकत होतं, पण टेस्ट क्रॉस मध्ये मात्र F1 ऑस्प्रिंग जे तयार झालेलं असतं ते होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबरच त्याचा क्रॉस घेतला जातो, त्याला टेस्ट क्रॉस असं म्हणायचं. आता टेस्ट क्रॉसचं एक्झाम्पल जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर ते सुद्धा आपण टॉल आणि डॉर्फ हे जे त्या ठिकाणी प्लांट्स आहेत त्यांच्यामध्ये घेऊ शकतो. मीन्स इन धिस मोनोहायब्रिड क्रॉस which shows the F1
offsprings, F1 offsprings always the hybrid, and the genotype of this hybrid tall plant shows the genotype is capital T and the small t. But this capital T, small t, this F1 progeny which is crossed with only homozygous recessive. In this monohybrid, they are always taken the homozygous recessive parent is small t, and so this cross is taken for the test cross. Means here the phenotype is in this F1 progeny crossed with the homozygous recessive parent called as the dwarf, and the genotype of this F1 offspring is capital T, small t. It is interbreeding with the dwarf plant small t. Here gametes produced always. Here two gametes produced means capital T and the small t. But in this dwarf produces the two gametes, but these are similar to each other. Means here this capital T and this small t fused together forms the capital T and the small t, and this small t and this small t fused together forms the small t. So in this crossbreeding, in this test cross which shows this is the tall plant and here the dwarf plant. This plant having the tallness trait, in this plant having the dwarf trait. So the ratio is in this test cross, ratio of the test cross is always 1:1. So this test cross is very simple, easy, repetitive and the predictable process or this cross, and this cross is useful for finding out which type of the genotype in these parents. So this test cross is very useful. Here this test cross is also the back cross, but this back cross is not the test cross. आता इथं आपण बघितलं तर F1 प्रोजेनी जी तयार झालेली असते ती हायब्रिड असते, म्हणून इथं हायब्रिड घेतली. डॉर्पचा जिनोटाइप स्मॉल टी घेतला, त्याची ही गॅमेट्स तयार केले आणि तयार होणारी जी या ठिकाणी प्रोजेनी आहे त्याचा रेशो टॉल ॲज 1:2, टॉल आणि डॉर्फ म्हणजे 1:1 या पद्धतीनं तयार झालेला आहे. आता याच्या पुढं ही टेस्ट क्रॉस जो आहे या टेस्ट क्रॉसचा आपल्याला उपयोग कसा होऊ शकतो याचा अभ्यास करायचा आहे. Uses of the test cross. This uses of the test cross is also called as the significance of test cross. The first use of this test cross is easy, simple, repeatable and predictable. The second use, test cross is used to find out genotype of any plant with dominant expression. Third use, test cross is used to introduce useful recessive traits in the hybrids of self-pollinated plants. Third use, test cross is quicker method to improve variety of the crop plants. And fifth, whether the plant is homozygous or heterozygous can be understood by performing test cross. जर इथं टेस्ट क्रॉस जर घेतलेला असेल तर आपल्याला वेगवेगळे त्याचे यूज जे आहेत किंवा सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व त्याला आपण म्हणतो, किंवा त्याचे उपयोग टेस्ट क्रॉसचे काय असतील तर पहिला जो आहे टेस्ट क्रॉस ही अतिशय सोपी, साधी आणि परत करण्यायोग्य अशी ही मेथड आहे. त्याचबरोबर ह्या टेस्ट क्रॉसमध्ये आपल्याला
जर डॉमिनंट एक्सप्रेशन एखाद्या प्लांटमध्ये जर दिसत असेल तर त्याचे जे पॅरेंट्स आहेत त्यांचा जिनोटाईप फाइंड आउट करण्यासाठी म्हणजे शोधून काढण्यासाठी ह्या टेस्ट क्रॉसचा उपयोग होतो. त्याच्यानंतर टेस्ट क्रॉसमुळं एखादं युजफुल असं जर ट्रेट असेल एखाद्या प्लांटमध्ये, आपल्याला हवा असणारा जर कॅरेक्टर त्या प्लांटमध्ये जर असेल तर ते आपल्याला त्या हायब्रिड प्लांटमध्ये इंट्रोड्यूस करता येतं, म्हणून टेस्ट क्रॉसचा उपयोग आहे. त्याच्यानंतर टेस्ट क्रॉसमुळं ही क्विकर मेथड आहे, म्हणजे अतिशय फास्ट अशी ही मेथड आहे की ज्याच्यामुळं जे क्रॉप प्लांट्स असतात त्यांच्या व्हरायटी ज्या असतात त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट, त्यांच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ह्या टेस्ट क्रॉसचा उपयोग होतो. त्याच्यानंतर हे इथं होमोझायगस आणि हिट्रोझायगस असं लिहिलंय. जर आपण टेस्ट क्रॉस घेतला असेल तर त्या ठिकाणी जे पॅरेंट आहे त्या पॅरेंटमध्ये असणारा त्या ठिकाणी जो म्हणजे पॅरेंट जे आहे ते होमोझायगस आहे का हिट्रोझायगस आहे याचा अभ्यास करण्यासाठी या टेस्ट क्रॉसचा आपल्याला उपयोग होतो. आता आपल्या पुस्तकामध्ये एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे टेस्ट क्रॉसचं, की त्या टेस्ट क्रॉसमध्ये जर समजा प्रोजेनी ज्या आहेत त्या प्रोजेनी कोणत्या कलरच्या आहेत हे जर सांगितलेलं असेल तर आपल्याला जो अननोन असणारा जिनोटाईप त्या पॅरेंटमधला काढावा लागेल. जर समजा आपल्याला काही ऑस्प्रिंग जे आहेत टेस्ट क्रॉसमध्ये तयार झालेले ऑस्प्रिंग्स जर त्यांचा आपल्याला म्हणजे फिनोटाईप जर सांगितलेला असेल तर त्या फिनोटाईपच्या आधारानं आपण पॅरेंट्स जे आहेत त्या पॅरेंटचा फिनोटाईप आणि जिनोटाईप कोणता आहे हे सुद्धा आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. तेच एक्झाम्पल आपल्या बुकमध्ये दिलेलं आहे. ते म्हणजे असं उदाहरण दिलेलं आहे, इफ ऑल दी फ्लावर्स आर प्रोड्युस्ड व्हायलेट कलर वी कॅन कन्क्लूड दॅट प्लांट्स इज प्युअर ऑर दी होमोझायगस, अँड इफ we get violet and the white flowers in 1:1 ratio, we can conclude that the plant is heterozygous. म्हणजे टेस्ट क्रॉसच्या सहाय्यानं आपण जर ऑस्प्रिंगचे फिनोटाईप दिला असेल तर पॅरेंट्स जो आहे त्या पॅरेंटमध्ये असणारा जिनोटाईप आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. आणि अजून एक काय लक्षात ठेवायचं, टेस्ट क्रॉस जो आहे त्याचा रेशो नेहमी 1:1 असाच असतो. 1:1 असा त्या ठिकाणी आहे. आणि इथं टेस्ट क्रॉस जो आहे टेस्ट क्रॉस हा टेस्ट क्रॉसच असतो, पण बऱ्याच वेळेला बॅक क्रॉस जो आहे तो काही वेळेला टेस्ट क्रॉस सुद्धा असू शकतो. टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉस म्हणजे त्या ठिकाणी जर आपण टेस्ट क्रॉसमध्ये होमोझायगस रेसेसिव्ह प्लांट जर घेतला तर त्या ठिकाणी तो टेस्ट क्रॉस आहे. पण बॅक क्रॉसमध्ये सुद्धा एकदा जर आपण होमोझायगस डॉमिनंट पॅरेंट घेतलं आणि जर समजा आपण एखाद्या वेळेस होमोझायगस रेसेसिव्ह पॅरेंट जर घेतलं असं सुद्धा आपण घेऊ शकतो. त्यामुळं टेस्ट क्रॉस हा टेस्ट क्रॉसच असतो, पण काही वेळेला टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉस सुद्धा असतो असं त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे. याच्यानंतर हे जे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करून दिलेलं आहे ते इथं बघायचं आहे. हिअर द एक्झाम्पल फॉर टेस्ट क्रॉस. इफ ऑल फ्लावर्स प्रोड्युस्ड इन टेस्ट क्रॉस आर व्हायलेट कलर्ड, सो which type of the genotype in the parents? Here the second cross which is taken in this test cross, but in this test cross shows the all progenies formed in the test cross are if we get violet and the white flowers in the test cross. So which type of the which genotype is found in this unknown parent? म्हणजेच या ठिकाणी आता आपण इथं 2 क्रॉस घेणार आहोत. ॲक्च्युली टेस्ट क्रॉसचीच उदाहरणं आहेत, पण त्याने असं सांगितलेलं आहे जर आपण टेस्ट क्रॉस घेतला तर त्याच्यामध्ये सगळी जी फुलं आहेत त्या झाडाला म्हणजे आपण वेगवेगळे जे प्लांट्स प्रोजेनी तयार झाले त्या प्रोजेनी अशा आहेत की त्यांना सगळी जांभळ्या रंगाची फुलं लागतात. जर जांभळ्या कलरची फुलं लागणारे प्रोजेनी किंवा ऑस्प्रिंग जर तयार झालेले असतील तर तिथं असणारे जे पॅरेंट्स आहेत
त्या पॅरेंटचा जिनोटाईप विचारलेला आहे. जिनोटाईप जर आपण काढला तर त्याच्यावरून फिनोटाईप काढता येतो. इथं काय दिले तर ते ज्या टेस्ट क्रॉसमध्ये ज्या ऑस्प्रिंग्स तयार झालेले आहेत किंवा जे प्लांट्स तयार झालेले आहेत ते अर्धे प्लांट्स हे जांभळ्या रंगाचे आहेत आणि अर्धे जे प्लांट्स आहेत ते पांढऱ्या रंगाची फ्लावर्स आपल्याला जर तयार करून देत असतील तर जे पॅरेंट्स आहेत त्यांचा जिनोटाईप काय असेल. तर पहिलं आपण एक्झाम्पल हे सोडवूया की ज्याच्यामध्ये इथं आता उदाहरण घेत असताना व्हायलेट कलर किंवा पर्पल कलर त्याला म्हणतात. आता इथं आपल्याला दोन जे पॅरेंट्स घ्यायचे आहेत त्यापैकी एक पॅरेंट टेस्ट क्रॉस असल्यामुळं एक पॅरेंट हा नेहमी होमोझायगस रेसेसिव्हच असणार आहे. हे अगोदर आपल्या लक्षात आलं पाहिजे. होमोझायगस रेसेसिव्ह हा एक पॅरेंट आहे आणि दुसरा जो आहे त्याचा आपल्याला फिनोटाईप पण माहिती नाही आणि जिनोटाईप पण माहिती नाही असं जर आपण गृहीत धरलं तर होमोझायगस रेसेसिव्ह म्हणून इथं आता आपल्याला कलरसाठी व्हायलेट कलर जो आहे व्हायलेट कलर हा डॉमिनंट असतो, व्हाईट कलर हा रेसेसिव्ह असतो आणि जर व्हाईट कलर रेसेसिव्ह जर आपण गृहीत धरला तर त्याचा जिनोटाईप स्मॉल आर असा इथं लिहावा लागेल. याचा अर्थ इथं दोन गॅमेट्स तयार झाली, एक स्मॉल आर आणि दुसरं सुद्धा स्मॉल आर असणारं गॅमेट तयार झालं. आता इथं आपल्याला नेमकं काय त्यांनी दिलेलं आहे तर इथं सुद्धा ही सगळे इथं 4 प्रोजेनी तयार होणार. 4 प्रोजेनी तयार झाले त्या सगळ्या व्हायलेट कलरच्या आहेत. इथं सुद्धा व्हायलेट कलर आहे, इथं सुद्धा व्हायलेट कलर आहे, इथं सुद्धा व्हायलेट कलर आहे आणि इथं सुद्धा व्हायलेट कलर आहे. त्यामुळं आता व्हायलेट कलर जर आहे तर आपल्याला दुसरा जो पॅरेंट आहे तो नेमका कसा असेल हे बघावं लागेल. तर व्हायलेट कलर असल्यामुळं एक तर ह्यात कॅपिटल आर असणारच आहे कारण इथं होमोझायगस रेसेसिव्ह एक जो पॅरेंट आहे त्याच्यामध्ये स्मॉल आर आहे त्यामुळे हे आर इथं येणार. त्याच्यानंतर व्हायलेट कलर असल्यामुळं आता हा आर कुठून आला तर इकडून आलेला आहे हे गृहीत धरायचं. कारण एक तर इथं हा जो एक पॅरेंट आहे हा एक पॅरेंट आणि हा एक पॅरेंट, हा जो पॅरेंट आहे एक तर तो कॅपिटल आर असला पाहिजे किंवा दुसरं कॅपिटल आर आणि स्मॉल आर असला पाहिजे असं गृहीत धरायचं. पण इथं समजा एक आर हा एका पॅरेंटकडून आलेला असेल तर दुसरा आर हा दुसऱ्या पॅरेंटकडून येतो. त्यामुळे इथं सुद्धा तसंच आहे, एक आर एका पॅरेंटकडून आला, दुसरा आर दुसऱ्या पॅरेंटकडून येतो. जर समजा आपण हा जर जिनोटाईप गृहीत धरला तर हा एक आर ह्या दुसऱ्या स्मॉल आरशी, हा स्मॉल आर दुसऱ्या स्मॉल आरशी जर फ्यूज झाला तर व्हाईट कलर ह्या प्रोजेनीमध्ये कुठंतरी दिसला पाहिजे होता. पण इथं व्हाईट कलर्ड ऑस्प्रिंग तयारच झालेली नाहीत कारण एका पॅरेंटमध्ये एक कॅपिटल आर दुसरा स्मॉल जर असता तर एक हा स्मॉल आर आणि हा दुसरा स्मॉल आर एकत्र आले असते आणि व्हाईट कलर्ड फ्लावर तयार झाले असते. पण तसं नाहीच आहे. त्यामुळं ॲटोमॅटिकच आता विचार करताना हा जो जिनोटाईप आहे तो आपल्याला कॅन्सलच करावा लागेल. त्यामुळे आता राहिला कोणता जिनोटाईप, कॅपिटल आर. त्यामुळे इथं सुद्धा एक कॅपिटल आर एका पॅरेंटमधला आला, दुसरा स्मॉल आर एका पॅरेंटमधला आला, हा कॅपिटल आर एका पॅरेंटमधला आला, दुसरा आर दुसऱ्या पॅरेंटमधला आला. त्यामुळं आता आपल्याला हे म्हणजे आता इथं सुद्धा दोन गॅमेट्स तयार झाली हे गृहीत धरायचं. त्यामुळे एक आर इथं घेतला, हा दुसरा आर इथं घेतला, हा एक आर इथं घेतला, हा एक आर इथं घेतला आणि मग आपल्याला म्हणजे एक मेल असेल दुसरा फिमेल असेल असं गृहीत धरलं ह्या पॅरेंट्समध्ये तर सगळ्या प्रोजेनी ह्या व्हायलेट कलरच्या तयार झाल्या. त्यामुळं आता मला सांगा कॅपिटल आर असा जर जिनोटाईप असेल तर एक पॅरेंट हा नेमका कोणत्या कलरचा असेल तर तो होमोझायगस व्हायलेट कलर असणारा आणि हा होमोझायगस रेसेसिव्ह व्हाईट कलर असणारा असा हा एक पॅरेंट आहे आणि हा दुसरा होमोझायगस डॉमिनंट व्हायलेट हा एक पॅरेंट आहे. हा व्हाईट
पॅरेंट आहे. या पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला हे कॅल्क्युलेशन करता येते किंवा हा क्रॉस सॉल्व्ह करता येतो. म्हणजेच आता आपल्याला जर कॅपिटल आर दिलेला असेल, कॅपिटल आर जर दिलेला असेल तर ह्या पॅरेंटचा फिनोटाईप लिहित असताना इथं आपण लिहिलंय हा फिनोटाईप होणार होमोझायगस डॉमिनंट फायलेट फ्लॉवर्ड पॅरेंट एक आहे आणि हा दुसरा होमोझायगस रेसेसिव्ह फाईट फ्लॉवर्ड पॅरेंट आहे. हे लिहायचं. म्हणजे आपल्याला काय शोधायचं होतं तर एक पॅरेंट जर आपल्याला माहिती असेल तर दुसऱ्या पॅरेंटचा जिनोटाईप आपण काढू शकतो. आता इथं सुद्धा तेच उदाहरण आपल्याला घ्यावं लागेल. बघा आता इथं आपल्याला काय दिले, इफ वी गेट फायलेट अँड द फाईट फ्लावर्स इन टेस्ट क्रॉस. आता इथं आपल्याला हेच जर उदाहरण घेतलं म्हणजे फाईट आणि फायलेट कलरचं तर टेस्ट क्रॉस असल्यामुळं होमोझायगस रेसेसिव्ह फाईट फ्लावर्ड प्लांट एक घ्यावं लागेल. आता आपल्याला काय दिले तर अर्धी जी त्या ठिकाणी फ्लावर्स आहेत ते व्हायलेट कलरचे आहेत, व्हायलेट आणि राहिलेले जे दोन आहेत म्हणजेच फाईट फ्लावर्ड ते प्लांट्स आहेत, फाईट आणि व्हाईट असे जर दोन असतील तर आपल्याला इथं होमोझायगस फाईटमध्ये एक स्मॉल असणार, दुसरा सुद्धा स्मॉल असणार. मात्र दुसरा जो पॅरेंट आहे in this progeny shows the violet colored means the one allele is capital R and second allele coming from the homozygous recessive white flower means the small r. Here also one coming from the capital R and second which is coming from here the homozygous recessive means this progeny is formed violet colored due to presence of one R coming from one parent. These are also coming from this parent. Here white color means this white colored flower which shows the one small r coming from the homozygous recessive white colored. Here also shows the small r coming from homozygous recessive. But here white colored shows by due to the small r, one small r coming from one parent. Means here this small r coming from this one parent and this small r coming from this another parent. Means here this small r coming from one parent, this small r coming from another parent. Here also one r coming from this parent and one r coming from this parent. So this parent which shows the heterozygous violet colored flower, this is a parent. म्हणजेच या ठिकाणी इथं जर हाफ फ्लावर्स हे व्हायलेट कलरचे जर असतील तर एक कॅपिटल आर पाहिजे, दुसरा स्मॉल आर पाहिजे. त्यामुळं हा दुसरा आर कुठून आला तर इथून आला, कारण टेस्ट क्रॉस हे नेहमी होमोझायगस रेसेसिव्ह मध्येच होतो. त्यामुळं एक आर एका पॅरेंटकडून जर आला तर दुसरा आर दुसऱ्या आर, हा दुसरा आर हा दुसऱ्या पॅरेंटकडून येतो. इथं व्हाईट जर कलर्ड फ्लावर्स हाफ तयार होत असतील तर एक आर एका पॅरेंटकडून येणार, दुसरा आर ह्या दुसऱ्या पॅरेंटकडून येणार. त्यामुळं इथं हा एक पॅरेंट जो आहे हा हेटेरोझायगस व्हायलेट कलर्ड आहे आणि हा होमोझायगस रेसेसिव्ह व्हाईट कलर्ड आहे. त्यामुळे परत आपल्याला इथं याच पद्धतीनं लिहावं लागेल. एक आर इथला आला, हा दुसरा आर इथला आला, त्याच्यानंतर हे आर आहे, हे आर आहे. या पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला म्हणजे इथं हा जर क्रॉस या पद्धतीनं लिहिला तर हा टेस्ट क्रॉस कंप्लीट होतो. म्हणजे आपल्याला कोणताही जरी त्या ठिकाणी प्रोजेनीचे नंबर दिलेले असतील त्याच्या सहाय्याने आपण पॅरेंट्सचा जिनोटाईप, पॅरेंटचा फिनोटाईप आपण त्या ठिकाणी काढू शकतो, हे दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर अतिशय महत्त्वाचा पॉईंट कोणता आहे तर तो टेस्ट क्रॉस इज ए बॅक क्रॉस.
Test cross is a back cross. Test cross is a back cross. But back cross is not necessarily a test cross. तर इथं टेस्ट क्रॉस हा बऱ्याच वेळेला बॅक क्रॉस असतो. म्हणजेच या ठिकाणी आपण काय सांगू शकतो, इन ए बॅक क्रॉस F1 generation can be crossed with either dominant or the recessive parent, but in test cross F1 generation is crossed with recessive parent only. In test cross F1 generation progeny crossed with the always recessive homozygous recessive parent. So test cross is a back cross. म्हणजे टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉस असू शकतो, पण सगळेच बॅक क्रॉस हे टेस्ट क्रॉस असू शकत नाही. कारण बॅक क्रॉसमध्ये बऱ्याच वेळेला आपल्याला कोणताही एक पॅरेंट घ्यावा लागतो. मग काही वेळेला तो पॅरेंट जो असतो तो होमोझायगस डॉमिनंट पण असू शकतो किंवा होमोझायगस रेसेसिव्ह पण असू शकतो. पण टेस्ट क्रॉसमध्ये नेहमी F1 प्रोजेनी जी असते त्याचं क्रॉसिंग, त्याचं इंटरब्रीडिंग, त्याचं सेल्फिंग हे नेहमी होमोझायगस रेसेसिव्हशीच केलं जातं. म्हणून टेस्ट क्रॉस इज ए बॅक क्रॉस हे वाक्य लक्षात ठेवायचं. म्हणजे हा जो शब्द आहे टेस्ट क्रॉस इज ए बॅक क्रॉस. इथं आपलं लेक्चर हे संपलेलं. This graphic representation shows the find out the unknown genotype of parent.